ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਉਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी श्री गुर कहे उठो अब बाला, धूनी आने सर्दी काला। आए सुपाए गयो एक थाए, पिछे सिद्ध आए तब ताए। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर सतगुरु जुगों जुगा टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी दे पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दीयां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी सारे आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुर कहे उठो अब बाला, धूनी आने सर्दी काला। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जदों सिद्ध सारे उठ के आपो अपने थाव टिकाने ते चले गए, उन्हें को वड्डी सारी धूनी तो खाई, अग बाली, चार सफेरे बैठ गए। ये सारे चौंकड़े मार के अखा बंद करके बैठे ने। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते हैं भाई बालिया फिर जा। उन्होंने धूनी में अग लाया कि ठंड के दिन ने, सर्दी बड़ी है, आप भी धूना थकाई अग बाली। आए सुपाए गयो एक थाए, पिछे सिद्ध आए तब ताए। भाई बाला जी ने सतगुरु जी की आग्ञा नहीं, 7 वचन कह के धूने के कोल चला गया। उस बलते हुए धूनी के विचों एक लकड़ बलते हुए भाई बाला जी ने हाथ में फड़ी, तो जदों लकड़ चुक के वापस तुरन लग्या है, एक सिद्ध ने अख खोल के वेख लिया कि कौन है, धूना छेड़न वाला। क्योंकि ईरखा दे विच बैठे हुए तप रहे सन, अग तो उन्होंने अंदर ही बड़ी सी। और जदों बंदा ईरखा के वस में हो जाए ना, तो जिहड़ी चीज़ दे के भावें कुछ नहीं घटदा, वो भी देना नहीं चाहता। इन्हें बाकी के सिद्धां नूं भी आवाज़ मारी कि ये धूने दे विचों अग लैके चलिया है। तिह छिन जो धूनी लई छीनी मोट गयाए। भाई बाला जी कहते हैं जिहड़े वो भुखदी हुई अग की लकड़ हाथ में मैं फड़ी सी, ये सिद्ध भज गया है। मेरे हाथ दे विचों वो लकड़ अग वाली खोली। मैं शुशो फिर कह गयो सब मिद दई सुनाए। ते भाई बाला कहते ने मैं खाली हाथ फिर वापस मुड़ गया। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने जाके सारी कहानी सुनाई कि वो तो अग नहीं जे देंदे, अग वाली लकड़ उन्होंने हथों खोली है। और को खो के उन्होंने ये बोल के गुरु कहो निज पट को चार, चार्यो निकसे मेघन चार। कि वो कहते हैं जे गुरु अपने तो अग जाके लगो, गुरु जे तुहाडा समर्थ है उन्होंने कहो आपे अपना धूला पार लवे, आपे अग बाले। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते बाले कोई गल नहीं, अपना आ जिहड़ा परना है मोढे ते लिया इहनूं चाड़,
भाई बाला जी ने सत बचन कह के परना झाड़िया, उनके विचों 4 पाथियां निकलियां। मैं आयस लेकर सो कूटी, तिन ते धूनी पई अखूटी। वो 4 पाथियां जदों उस झोली दे विचों निकलियां तो भाई बाला जी कहते हैं मैं सतगुरु तो आगे लई, सतगुरु जी हुण इन्हां नूं तोड़ीए, तोड़ के बालीए। सतगुरु तो आग्ञा लैके वो 4 पाथियां जिहड़ियां तोड़ दियां, धूनी दिखा दी और नेड़े नेड़े होर जिहड़ियां लकड़ा चुक गए ने। बड़ो ढेर पावक बड़बारी, देख सिद्ध बिस्मै मतहारी। क्योंकि उस थां ते छेती किते अग किते बलदी हुई नहीं, वो कल्ली धूनी नहीं तुकी। भाई बाला जी कहते हैं कि मैं तो मरदाना जी ने होर जिहड़ियां सुक्कियां लकड़ा चुक के उत्ते होर पाईयां, वड्डा सारा ढेर ला के वड्डी अग बाल दी, जिन्हों वेख के सारे सिद्ध बड़े हैरान ने। कहते लियाए धूनी पाई, हुण सिद्धन बहु पौण चलाई। हुण ईरखा दे विच सड़े हुए एक दूजे नूं कहंदे ने ये अग कित्थों ले आए भाई, इन्हां ने धूनी कित्थों तखा ली, धूनी किसे नाल ते अग पूरी भांबड़ बाल दिंदे ने। हुण ये जिहड़े ने ईरखा वस हो के ज्यों लगे अपनी ताकतां विखाउण कि अग इन्हां ने बाल ते लई है, पर अग बहुती देर बलन नहीं देनी। इन्नी तेज़ हवा इन्होंने रिद्धियां सिद्धियां नाल चलाई कि इस हवा के नाल ये लकड़ा सड़े आगू सब कुछ उड़ जाएगा। खरे तहा तरवर जो काटे, बेगू उखारे रहे न ठंडे। कहते इन्नी तेज़ हवा चली कि उत्थे जिहड़े छोटे मोटे रुख खड़े सन वो भी जड़ों टुटे गए। हवा का तेज उन्होंने जिवें सहारे, इन्नी तेज हवा चली। बहु कंकर अर धूर उड़ाई, पौड़े सब मुक पर पट पाई। फिर इन्हां सिद्धां ने अपनी शक्तियां नाल बहुत सारे उत्ते मिट्टी ते कंकर जिहड़े ने वो भी पैदा कर दिते। भावें उस थां ते मिट्टी कट्टा नहीं सी, पर मिट्टी ते छोटे छोटे कंकर उत्थे पैदा किए हवा दे विच भी उड्डण। ते इन्ने तेज उड़ते सन कि मूँह ते आके जो वजदे ने, हनेरी है। इन्हां सारे सिद्धां ने अपने कपड़े लैके आपो अपने मूँह ढक लए। जिस परिछे ते तर गुरु उड़न लगे हो जब सोए। इन्नी तेज हवा सी तो उधर जो इन्हें देखा कि जोड़े रुख के थले सतगुरु जी बैठे ने, इन्होंने अपनी शक्तियों के नाल उस रुख को जड़ों उखाड़ दिता कि इस रुख को हुण हवा दे विच असीं उड़ाउने। जदों रुख जड़ों उखड़ गया उड़न लगे है। निज कर स्यो थम्यो तबे कहो रहो थिर होए। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उस एक जड़ तो रुख नूं फड़ लिया ते धन सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी भजन करते हैं, भाई खड़िया रहो, तू किथे चलिया। सतगुरु जी ने भजन किए, वो रुख उत्थे रुक गया। सिर गुर को जब ही कर छूयो, नह डोलियो थिर गाडो भयो। कहते धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जदों उस रुख नूं माड़ा जिहा हत्थ ही लाया, रुख तो अपनी थां ते गड्ढिया गया, वो तो नहीं हिलिया। बहे समीर रैन सब जब ही, उड़ गई सिद्धन धूनी तब ही। कहते सारी रात बस ही कुछ चलता रहा। सिद्धा ने इन्नी तेज हवा चलाई तो इस करके सी कि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने जिहड़ी धूनी बाली है, ये धूनी नहीं रहने देनी। और सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी की बाली हुई अग के उत्ते टिकी है, पर इन्हां सिद्धां की अपनी ही जिहड़ी धूनी है उड़ गई सिद्धन धूनी तब ही। इन्हां सिद्धां की अपनी धूनी जिहड़ी हवा दे विच उड़ गई, उत्थे धूनी अग सब कुछ खत्म हो गया।
ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਨਾਨਕ ਧੂਣੀ ਮਾਹੀ, ਬੀਤੀ ਰੈਣ ਭੌਰ ਪਈ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਵਕ ਦਈ ਦੁਰਾਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ, ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਤੇ ਨਾ ਸੁਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਠੰਡ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਧੂਣੀ ਥਕਾਉਣੀ, ਠੰਡੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਧੂਣੀ ਦੇਖਣ ਉੱਠੇ ਸਿੱਧ ਜਪ, ਪਾਵਕ ਕਹੋ ਨਾ ਪਾਵਤ ਹੈ ਤਬ। ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟੇ ਸਨ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੂਣੀ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਹ ਮੱਲਣੀ, ਧੂਣੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਬੁੱਝੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਠੰਡੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਧੂਣੀ ਨਾ ਅੱਗ ਨਾ ਸਵਾਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਧੂਣੀ ਮਾਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਸਣ ਕਿਤਹੁ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਧੂਣੀ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਬਾਲੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਤਬ ਆਪਣੇ ਸਭ ਸ਼ਕਤ ਲਗਾਈ, ਕੈਸ ਨ ਅਗਨ ਭਈ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾਈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਵੀ ਬਾਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸ ਨ ਅਗਨ ਭਈ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲੀ। ਅੱਗ ਬਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਭਰਥਰ ਸੋ ਕਹੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਢਿੱਗ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਬਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਭਰਥਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਥਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਰਥਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਕ ਜਾਚਣ ਕੀਜੀਏ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਠਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲੀ, ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਭਰਥਰੀ ਜਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਗਣ ਜਾਏਗਾ ਉਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਆਇਸ ਨੇ ਭਰਥਰ ਤਾਬੇ ਆਇਓ, ਸੁਣ ਤੇ ਬਚ ਪ੍ਰਭੂ ਅਲਾਇਓ। ਹੁਣ ਭਰਥਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਖਿਮਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੋਰਖ ਕੀ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰਾ ਲਿਆਓ, ਬਹੁਰ ਤਿਹ ਕੇ ਚਰਨ ਖੜਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਥਰਨਾਥ ਦੇਖ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ,
ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ ਖੜਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੁੰਦਰਾ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਲਿਆਏਗਾ ਤੇ ਪੈਰ ਦੀ ਖੜਾਂ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਜੇ ਮੁੰਦਰਾ ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਦੀ ਲਿਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖੜਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆ ਭਾਈ, ਗੋਰਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰਾ ਲਿਆਇਓ, ਬਹਰੋ ਤੇ ਕੇ ਚਰਨ ਖੜਾਓ, ਪ੍ਰਿਥ ਮੈਂ ਦੇਹ ਆਣ ਜੇ ਹਮਕੋ, ਪਿੱਛੇ ਪਾਵਕ ਦੇਵੋ ਤੁਮਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਅੱਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੁਣ ਭਰਥਰ ਗੋਰਖ ਟਿਕਿਆ ਵਾ, ਗੁਰ ਕੋ ਕਹਿਣੋ ਸਰਬ ਸੁਣਾਵਾ। ਭਰਥਰਨਾਥ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਖੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਰਖ ਗੁਣੀ ਦੇਵ ਤੇ ਤਾਈ, ਲਾਏ ਸ਼ਗਤ ਪੜੋ ਲਿਓ ਮੰਗਾਈ। ਹੁਣ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਦਰਾ ਇੱਕ ਖੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੁੰਦਾ ਬਹੁਰ ਖਰਾਬ ਜੋ ਦੋ, ਦੇਨੇ ਭਰਥਰ ਕੇ ਕਰ ਸੋ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰਾ, ਔਰ ਮੁੰਦਰੀ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਖੜਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ ਇਹ ਲੈ ਜਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਗ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਾਰੇ ਧਰਦੇ ਜਬ ਹੀ, ਪਾਵਕ ਲਏ ਹਾਥ ਪੁਣ ਤਬ ਹੀ। ਭਰਥਰਨਾਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਥਰਨਾਥ ਲੈ ਜਾ, ਅੱਗ ਦੀ ਲੱਕੜ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਲੈ ਜਾ, ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਦ ਸੋ ਪਾਰੀ, ਸਰਦੇ ਤਨ ਕੇ ਸਗਲ ਬਿਦਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਵੀ ਬੜੀ ਕੜਾਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਧੂਣਾ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਨ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਔਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਵਾਬ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡੇ। ਗੋਰਖ ਸ਼ੁਸ਼ਾ ਸ਼ਗਲ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੋਏ ਅਧੀਰ। ਹੁਣ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਦਰਾ ਤੇ ਖੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੜਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਚਿੰਤਾ ਸਰਤਾ ਮਹਿ ਬਹਿਓ, ਪਾਇਓ ਜਾਏ ਨ ਤੀਰ। ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੇ ਦਸਾ ਨਿਹਾਰੇ, ਭੰਗਰ ਆਇਓ ਕਰ ਰਸ ਭਾਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗਰਨਾਥ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੰਨ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਭਾਂਬੜੀ ਬਣ ਉੱਠੇ। ਲਾਏ ਸ਼ਗਤ ਕੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ, ਮੁੰਦਰਾ ਲਿਓ ਖਰਾਉ ਧੋਈ। ਹੁਣ ਭਰਥਰ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਦਰਾ ਤੇ ਖੜਾ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣੇ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਮੁੰਦਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ, ਖੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਇਹ ਭੰਗਰਨਾਥ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਕਤ ਨ ਚੱਲੇ ਸਕਲ ਬਿਦ ਹਾਰਿਓ, ਗੁਰ ਟਿਕ ਬੈਠਿਓ ਬੈਣ ਉਚਾਰਿਓ। ਇਹ ਭੰਗਰਨਾਥ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮੁੰਦਰਾ ਆਈ ਨਾ ਖੜਾ ਆਈ। ਭੰਗਰਨਾਥ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਗਏ, ਮਮ ਤੁੰਬਾ ਪੈ ਸੋ ਭਰ ਦੀਜੈ, ਅਬਹਿ ਤੋਰਣ ਬਿਲਮ ਨ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਢੇਠ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਝਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਬਾਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 2.5 3 5 100 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਉਹ 35 36 ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਲਿਆ ਬਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੱਕ ਤੁੰਬਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਤੁੰਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਭਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਤੁੰਬਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਈਆ ਪਾਵੇ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਵੇ, 10 ਕਿਲੋ ਪਾਵੇ, 10 ਕੁਆਂਟਲ ਪਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁੰਬਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁੰਬਾ ਭਰ ਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਬ ਲੈ ਨਿਜ ਹਾਥਾ, ਭਰਿਓ ਕੂਪ ਤੇ ਦੁਧੇ ਸਾਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁੰਬਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁੰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ, ਤੈਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁੰਬਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੁੰਬਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁੰਬਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਨ ਮਹਿ ਆਇਓ, ਸਭ ਹੀ ਪੀ ਰਹੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਓ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁੰਬਾ ਤੇ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਪਿਆਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਧ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਲੋ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਣਾ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਤੁੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪਿਓ, 84 ਸਿੱਧ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਤਾ। ਪੈ ਤੁੰਬੇ ਤੇ ਨਿਕੁਟਤ ਨਾਹੀ, ਅਚਰਜ ਭਏ ਸਭੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। 84 ਦੇ 84 ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੁੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁੰਬਾ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰੇ ਦਾ ਭਰੇ, ਉਹ ਤੁੰਬਾ ਉਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ। ਪਬਕ ਤਪਕ ਕਰ ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਥਾ, ਟਿਗ ਆਇਓ ਬੋਲਿਓ ਗੁਰ ਸਾਥਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ। ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਬਕ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਇੱਕਦਮ ਮੱਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕਹੀ, ਪੂਰਬੇ ਕੋ ਹੈ ਕਾਲ ਅਬ ਸੁਰਸਰ ਕੋ ਮੰਗਵਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਥੱਲੇ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਗਤ ਧਾਰ ਤੂੰ ਹੈ ਬੜਾ, ਮਿਲ ਮਜ ਇਹ ਥਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਮਰਦਾਨੇ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੋਲੇ, ਉਠ ਧਾਵੋ ਬਹੁਰੇ ਕਰ ਮੈਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਉੱਠ ਕਰ ਆਹ ਸੋਟੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਅਤੇ ਜਾ ਜਰਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਗੰਗਾ। ਗੰਗਾ ਤੇਰ ਘਸੀਟ ਤੇ ਆਊ, ਨਹਿ ਮੁਰ ਪਾਛੇ ਕਰੋ ਲਖਾਊ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਸੋਟੇ ਲੈ ਜਾ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਹਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਗੰਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਸੁਣ ਆਇਸ ਮਰਦਾਨਾ ਗਇਓ, ਤੁਰਤ ਗੰਗ ਤਟ ਦੇਖਤ ਭਇਓ। ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਸੁਹਾਇਆ। ਬਹੁਰ ਘਸੀਟਤ ਲਿਆਵਤ ਧਾਵਾ, ਬਹੁਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰਸੁਰੇ ਆਵਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਗੰਗਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਆਵਣੀ ਕੇਤਕ ਸੋ, ਮਰਦਾਨੇ ਮਨ ਸੰਸੈ ਹੋ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੰਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਆਵਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਰ ਪਿਛਾਰੀ, ਅਸ ਗੁਣ ਪਾਛੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਰੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇਹ ਥਲ ਰਹੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਵਸੋ, ਰਹਿਓ ਘਸੀਟ ਨਾ ਆਵਤ ਕੋ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, 10 ਕੁ ਕਦਮ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਉਹ 10 ਕਦਮ ਗੰਗਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਟੇ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਮਰਦਾਨਾ ਹਿਰਦੈ ਬਿਸਮਾਨਿਓ, ਗੁਰ ਟਿਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਤੰਤ ਪਖਾਨਿਓ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਿਆ, ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਆ,
गंगा लैके नहीं आया, खाली हथ आ गया। भाई मरदाना जी कहते सतगुरु जी भुल हो गई, गंगा तो आ गई है पर थोड़ी जी पिछे रह गई, इत्थे रुक गई क्योंकि पिछे मुड़ के वेख लिया। और ये पिछे मुड़ के वेखण का कारण भी सी, वो कविराज अगे दसणगे। बैठे सिद्ध तह ही सारे, सुन सिर नानक बैठ उचारे। सिद्ध सारे उत्थे बैठे सन और इन्हें सिद्धा के सामने गुरु साहब जी ने कहा सी मरदाने पिछे ना वेखी। हुण सिद्धा के सामने पुछते ने, हट के जे नह करो बेलूकी, तो चले आवत यहाँ अरुकी। कि भाई मरदाना जी जे पिछे हट के परत के ना वेखदा तो गंगा इथों तक आ जानी सी, पर तू पिछे वेख ले, गंगा पिछे रुक गई, हुण अगे नहीं आउगी। कितक कोस मरदाने आनी, रहो समीप सरसुरी पानी। तो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी गोरखनाथ ने वेख के ना सिद्धा वाले वेख के बचन करते हैं कि नाथ जी कई को तो भाई मरदाना गंगा इतों तक तो लै है, हूँ तो 10-15-20 कदम ही ने आ नेड़े आ गई। सो सिद्धो अब तुम मंगवावो, मज्जन हमको यह करावो। इस करके सतगुरु जी कहते हैं नाथ जी हुण इन्नी को कृपा तुसी कर लो, हुण इन्नी को गंगा अगे तुसी मंगा लो, इशनान करो नाले साडा कराओ। अज पूर्व है ना, इशनान करना है, फिर उत्थे जाके क्यों करना, इत्थे कर लेंगे, इन्नी को तुसी मंगा लो। मिल कै सब सिद्धन तबै, निज निज ओज लगाए। सारे सिद्धा ने मिल के आपो अपनी सारिया शक्तियां ला ली, पर गंगा ने आना कित्थे सी। अग उन्हां तो बड़ी नहीं तो गंगा नूं लियाउणा तो बड़ी वड्डी गल है। जोर ला के सारे हार गए। सबे बिद सो पच रहे, रहे सुत सही थाए। कहते जोर ला ला के थक गए, हार गए, पच गए, पर गंगा उत्थे दी उत्थे रही। लज्जित है वो सबे पचहारे, सिर प्रभ निजते वृद्ध विचारे। कहते जो सारे जोर ला ला के थक गए, शर्मिंदे हो गए, नीवियां सब ने पा ली। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी उन्होंने ये जान लिया कि साढ़े तो किते वड्डे ने। ये जाने तो कई बारी, पर हंकार फिर मत मार देता है कि साढ़े तो किते वड्डे ने। केतक चरणन शीस नवायो, केतक मन में गर्भ बढ़ायो। और शर्मिंदे भी सारे नहीं हुए, कई तो सचमुच अपने तो वड्डा मन के गुरु साहब के चरणों के विच शीश झुका दिता, पर कई जने ने उन्होंने हंकार ने फिर मत मार दी। उन्होंने हंकार होर ज़्यादा बढ़ा लिया। तब मशिंदर ने बैण उचारे, हमको फलते हो मधुर आहारे। उदों हंकार दे विच आफरे होए मशिंदर नाथ, इहदे कोल ताकतां बड़ियां ने। सिद्धां दे विच एक बड़ा महान सिद्ध गिणिया जाता है। हुण इह गुस्से दे विच आया है, पर गुस्सा विखाउंदे नहीं। गुरु साहब जी नूं वचन बोल इस तरह करते हैं कि जिवें असीं बेनती कर रहे हैं। कोई जो गुस्से में कह तो हो सकता गुरु साहब जी इन्होंने एक भी गल न मनन। और गुरु साहब जी जानते हैं अंदर गुस्सा है, अग बलती है, पर बारों बारों मिठा बोलते हैं। हुण मशिंदर नाथ कहता कि सतगुरु जी फिर कृपा करो, चलो नदी दे स्तोगे नहीं आती। और अपने तो गल नहीं लैके आउंदा कि साडियां ताकतां नहीं रही कि सतगुरु जी तुहाडे सिख ने मरदाने ने तुहाडा बचन मोड़ दिता है। ये गंगा तो इस तो अगे नहीं आती, पर हुण एक कृपा होर कर दो, भुख बड़ी लगी, कुछ छकण वास्ते फल चाहिए ने, क्योंकि उत्थे फल जिहड़े नेड़े तेड़े किते भी नहीं सन। हुण सतगुरु जी कृपा करते हैं, वो फल जिहड़े छकाउणगे वो आपां कल विचारांगे। उइयां फुल्लां दी कीमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना दे नाल हाज़री लवाइए, फिर समाप्ति है जी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ।